네, 첫 이야기는요. BC주에서 환경운동가로 활동하던 한 파키스탄 출신 이민자가 북의 추방을 당하게 된 사연에 관한 뉴스를 공유하고자 해요. 일단 뉴스 전체를요. 함께 시청해서 어떤 사연인지 알아본 이후에 이야기를 계속하도록 하겠습니다. Zane Hawk walks through his Vancouver apartment with his wife hours before he's set to be deported. We're nervous and devastated that it has come down to this. The 24-year-old is a climate activist and co-founder of Safe Oak Growth. Hawk came to Canada from Pakistan in 2019 on a study permit, but turned his attention to climate activism and what he calls non-violent civil disobedience. We met during our work as climate activists. We were involved in the same campaign to try and save the old growth forests of British Columbia because we've only got less than 1% left. Hawk was ordered to be deported on alleged violations to his study permit last year, but was granted a temporary permit to stay in Canada. Since then, he and his wife filed for permanent residency under humanitarian and compassionate grounds. 2 days ago, that application was denied, and the couple claimed Immigration, Refugees and Citizenship Canada lost a separate application he made for temporary residency. IRCC refused to comment on the case, citing privacy legislation. Now, the couple is committed to stay together and move to Pakistan. I would not be myself without Zane. I feel like I'm about to lose half of me. It's up to us if you let CBSA separate us because that ultimately would be our choice. We are committed to staying together. Hart had pleaded guilty to 5 charges of mischief over his role in environmental protests, but was not considered a violent offender by the courts. Zane is not a serious criminal. The sentencing judge in his criminal case said that they believe that he could make a positive impact. His immigration lawyer says while the charges would make Hawk inadmissible to Canada, it shouldn't be the basis for his deportation. It's very unclear when or whether he'll be able to come back. Hawk hopes to return to Canada one day and continue his climate activism. I mean, this might be my last chance. I sure hope not. Pinky Wong, CBC News, Vancouver. 다 보셨죠? 예, 이 제인 하크 씨는 캐나다 유학생으로 입국을 했어요. 사이먼 프레이즈 유니버시티에 2019년에 왔고요. 역사 전공으로 유학을 왔다고 하는데요. 뭐 알지도 못하는 사람을 제가 함부로 평가하는 거는 안 좋지만 파키스탄 사람이 캐나다로 굳이 역사를 전공하러 온 건 그것도 학부로요. 좀 신기해요. 근데 이 역사 학도는요. 이 캐나다에 들어온 후에 환경운동에 관심을 가지기 시작하면서 기후 운동가로 둔갑을 합니다. 준비해놓은 스크린샷 좀 들어볼게요. 예, 아까 이제 얘기했던 부분이 이거고, 네. 그래서 기후운동가, 환경운동가가 됐어요. 그래서 심지어는 이제 BC주에 얼마 남지 않아서 소멸 위기에 빠진 올드 그로트 포레스트라는 게 있다고 하더라고요. 한국말로는 노숙림이라고 하는데 이게 오랫동안 사람의 손이 닿지 않은 그래서 아주 크게 무성하게 자란 그런 숲을 의미하는 말이라고 합니다. 정말 원시림이죠, 일종의. 그걸 보호하자는 단체인 Save Old Growth를 공동 설립하기까지 했어요. 설립자인 거예요. 그러니까 이후에 하크 씨는 밴쿠버를 상징하는 다리 라이온스 게이트 브릿지 있죠. 아주 유명한 다리죠. 그거 막고 시위를 하다가 체포되는 등 비폭력적인 시위로 5차례 체포된 경력이 있습니다. CBSA 그러니까 캐나다 보더 서비스 에이전시에서는 유학생 신분인 하크 씨의 행보를 그때부터 면밀히 추적을 했어요. 학생으로 왔는데 뭔가 딴 걸 자꾸 하죠. 그러다 결국 하크 씨가 유학생 신분을 유지하기 위한 최소 요건을 충족하지 못했다는 판단하에 IRCC에서 학생 비자를 취소하고 국외 추방 조치까지 내리게 된 겁니다. 이 체포된 경력도 전혀 도움이 되지 않았죠. 그래서 이후에 이 하크 씨랑 캐나다인 부인인 소피아 펩시는요. 이 두 사람의 결혼을 통해서 펩시가 그 배우자 스폰서십으로 해서 이민을 시도를 했어요. 그리고 거기에 휴메니테리안 컨시더레이션 그러니까 인도주의적인 정상 참작까지 목표로 했지만 전부 다 무산이 되고 만 겁니다. 하크 씨는요 IRCC에서 의도적으로 뭐 신청서를 누락했다 뭐 이런 말도 했고 자기를 의도적으로 쫓아내려 했다는 주장도 했는데 설득력이 얼마나 있는지는 잘 모르겠어요. 그리고 이제 한 동료 환경운동가의 SNS 게시물인데요. 캐나다의 언론의 자유와 정의를 지키자라는 말까지 쓰면서 하크 씨의 구제를 역설을 했어요. 그런데 유학생으로 들어와서 캐리어권을 대놓고 무시한 사람이에요. 어쨌든 간에. 그런데 프리 스피치랑 저스티스를 얘기하는 거는 좀 논점에서 상당히 일탈해 있죠. 그리고 이것도 모자라서 더 재밌는 건 이 정치계의 거물인 녹색당 대표 엘리자베스 메이 씨가 자기도 이제 이분도 트위터에 제인 하크는 내 친구다. 그리고 이 사람은 여기 보시면은 노숙림을 하려고 하고 환경을 보호하려고 하다가 그 죄로 지금 캐나다에서 쫓겨난다. 이런 식으로 말한 거예요. 그 체포 경력이 그 디폴트의 이제 원인 중에 하나가 된 그 부분을 찝었는데요. 요 밑에 이 창을 보시면은 이게 커뮤니티 노트라고 하거든요. 이게 일종의 팩트 체크 역할을 합니다. 트위터 /X에서요. 여기에서 이제 이거는 유저들이 쓰는 건데요. 하크 씨가 쫓겨나는 이유는 범죄 행위로
유죄가 인정되었고 유학생 체류 요건을 위반했기 때문이라고 그렇게 바로 잡은 겁니다. 녹색당이 군소정당이게 해도 굉장히 존재감이 있는 곳이에요. 의석도 있고. 형식상으로는 캐나다 연방 총리까지 노릴 수 있는 자리에 있는 사람이 이 엘리자베트 메이예요. 그런데 그 사람이 이렇게 캐나다 이민법을 완전히 무시하는 그런 발언을 하는 게 이민자로서는 좀 어이가 없습니다. 결국 하크 씨는요. 지난주에 파키스탄으로 돌아갔어요. 그리고 아까 뉴스에서 보셨지만 손을 꼭 붙들면서 뭐 자기 반쪽을 잃는 것 같다. 나도 남편 따라서 파키스탄 갈 거라고 자신 있게 말하던 그 캐나다인 소피아 펩시는요. 당연하지만 며칠 동안 캐나다에서 쉬면서 정신을 추스려야겠다고 SNS에 올렸습니다. 뭐 어쩌면 소피아 펩시는요. 파키스탄이 아프가니스탄과 현재 전쟁 분위기라는 소식을 들었을지도 모르고 아니면은 여성 인권 측면에서 파키스탄은 158위 정도 해요. 그리고 캐나다는 17위 정도 하죠. 이렇게 두 나라가 얼마나 심각하게 차이가 나는지를 인식한 걸 수도 있습니다. 근데 뭐 겨우 이런 것 때문에 자기 반쪽과 떨어진 걸 감수할 리가 없죠. 그렇죠? 캐나다와 파키스탄은요. 무비자 협정이 안 되어 있습니다. 그래서 들어가려면 비자를 받아야 돼요. 아직 비자가 안 나와서 못 가고 있는 거겠더니 하고 생각하렵니다. 물론 뭐 내 반쪽이나 찢어지는 기분이라고 무려 CBC에서 공공연하게 말할 정도면 자기 반쪽이 나가는 날 맞춰서 비자 신청도 좀 미리 해놨으면은 어땠을까 싶기도 한데 아무튼 간에 뭐 나중에 다시 입국하기 위해서 준비하겠다고는 하는데 설령 승인된다고 해도 프로세싱 타임이 몇 년은 걸린다고 합니다. 당연히 이 채팅창도 그렇지만요. 이 키아리 채팅창도 당연히 이 캐나다 사람들의 여론은 좋지 않습니다. 아까 몇 번 언급도 됐지만 채팅창에서도 파키스탄이 캐나다보다 환경 오염이 훨씬 심하니까 우리 가서 그쪽에서 환경 운동하는 게 더 도움이 될 거라는 식으로 말하는 사람들이 정말 많아요. 실제로. 결국에는 좀 유명하다고 해서 그리고 좀 유력한 사람들 엘리자베스 메이 같은 사람들이 친구라고 해서 이민법을 무시하고 영주권을 프리패스로 받을 수 없다는 그런 결론을 내릴 수가 있겠습니다. 아무튼 간에 캐나다 이민 제도가 굉장히 망가지긴 했어요. 지금 그동안 많이 악용됐고 지금도 상당 부분 악용되고 있지만 그래도 기본적인 원칙은 아직 지켜지는 것 같습니다. 그리고 자신이 믿는 신념이나 자신이 추구하는 대의가 법보다 우선한다는 식의 태도를 보여준 환경운동자들은 자기도 얼굴에 침 뱉은 거라는 생각이 들어요. 이런 식으로 굴면 앞으로 그 대의에 대한 대중의 지지가 과연 강해질까요? 그리고 엘리자베스 메이 당대표는 좀 연방 정당 대표를 할 자질이 있는 사람인지 자체가 의심스럽습니다. 솔직히.